Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. So we are in the continuation with morphology of flowering plants chapter, and already we have successfully completed the root portion, and now we have started the stem portion. And the last class I have started the stem portion. So if we consider the stem particle portion, as already we know, there are totally 6 major morphological parts that we need to study in the flowering plants. That means angiosperms. The first one root, second one stem, next one a leaf, next one a flower, next one a fruit, and last one a seed. So we need to study the morphological features of these portions step by step, and already root has been completed successfully. We observed what actually the root is, types of root, functions of root, and a modification of the root. In the same way, other remaining 5 parts we need to see what actually that part is, whether the types are there, and what is the function carried by that part, and what is the modification present in that part, if modifications are present. So in this manner we have to see all the 6 parts, right? So in the last class we had started the stem portion. So what I used to tell at that time, stem is positively phototropic, negatively geotropic. Stem is positively phototropic, negatively geotropic. So what it indicates, that means stem always moving towards the sunlight, that means away from the ground. It is moving in opposite direction. This is the ground moving in opposite direction, erect majorly. So that stem positively phototropic. Phototropic means movement towards the light, and a negatively geotropic. Then which one is a positively geotropic? Yes, root is a positively geotropic, negatively phototropic. Stem is positively phototropic and negatively geotropic. That means opposite to the root character. And one more thing, if you count the total weight of one plant, so the maximum weight in that plant that belongs to majorly to the stem or stem branches, ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳಂತೇನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದರ ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೂಕ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿಂದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಂಡ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. So presence of nodes and internodes, that is the major feature of stem, presence of nodes and internodes. So we observed all those things, and along with that one we observed some special creatures present on the stem surface, right? Sunk anta heltevalla kannadadalli, and those special features will refer them as a trichomes or stem hairs. Presence of stem hairs, last class nalli heltu ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ನಿಡಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೇರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಿಂದ, ಸಸ್ಯ ಎಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಸ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಕಾಂಡ ಕೂಡ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಂತ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೀಟ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಇರೋದಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಲ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಕಾಂಡದ ರೆಂಬೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ?
ಅದಿಷ್ಟು ವೇಟನ್ನು, ಟೋಟಲ್ ವೇಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪಿಲ್ಲರ್. ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೋ, ಎಲ್ಲ ವೇಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ರೆಂಬೆಗಳು. By using those side branches, many leaves, many flowers, many fruits, nodes, different parts will be arised. ಅಂದರೆ ಆ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅದಿಷ್ಟುದನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 tissues ಮೇಜರ್ಲಿ. 2 ಅಂಗಾಂಶಗಳಿದೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಂಗಾಂಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಂಗಾಂಶ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ xylem, another one is phloem. Xylem and phloem, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ರಕ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಂತ ಏನಿರ್ತಾವೋ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ xylem and phloem ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟದ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ xylem, phloem ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು, ಆ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ xylem, phloem ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿಲ್ಲದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದೇ, ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಎಸ್, ಲೀಫ್. ಲೀಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, stem will perform that work, that means photosynthesis work. Stem also produces food, but thing is that stem should be present in green color. ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಆ ಕಾಂಡ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಪತ್ರಹರಿತ್ತು. ಆ ಪತ್ರಹರಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಏನಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಂಗ್, ಅಂದರೆ ಎಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಂಡ ಎಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಿತಾ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವುಡ್ಡಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಡೇ ದಿನ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 5 ಪೇಜಸ್ದ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು, ಅಪ್ ಟು ರೂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೇಗಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ. ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪೇಜಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇವನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಷ್ಟೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 10 ಸಾರಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ 1 ಸಾರಿ ಬರೆಯೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ನೋಟ್ಸನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರಿತೀರೋ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೂ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈಗ? ಬಟ್ ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಈಗ ಈ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ
ಸೈಡ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದರ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಓದೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ರೂಟ್ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ರೂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೂಟ್ವರೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ರೂಟದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ಮದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಸದ್ದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ರೂಟ್ವರೆಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯೋಕೆ ಏನು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವೇದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, we had started the second one. Stem portion. So the major part of the plant body which is a positively phototropic and negatively geotropic may be having the branches. Most of the cases it will be having the branches. So that stem, if we consider, it is also showing most of the modifications. Modifications of stem. So as already we know, the modification means the change in the shape or in structure and function. Change in the shape, structure and function of any part is considered to be the modification. Namage already gottu, the stem helps in the giving a mechanical strength or mechanical support to the entire plant body. Second thing, it holds all the weight of the plant body, all the different materials together. And third thing, it helps in the conduction of water and food to the different parts of the plant body. Why? Because inside it is having xylem and phloem. And thing is, stem will perform photosynthesis when it is young. ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ, ರೂಪಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೂಪಾಂತರನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೂಟ್, ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ: ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್. Yes, stem can be, that means a modified stem, it can be divided into 3 categories: underground stem, aerial stem, sub-aerial stem. 3 types of categories are there here. So if I want to divide that one, let me divide them first. The first one, underground stem modification. Second one, aerial stem modification. Third one, sub-aerial stem modification. Right? 3 types of modifications in the stem. The first one is underground. As already we know, underground means which is present inside the soil, in the soil. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಬೇರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, the stem which is there inside the soil will show the modification for different functions. Then we will refer it as underground stem modification. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದೇ ಟೈಪು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಏರಿಯಲ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ. ಏರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಗೂ ಏನು ಜೊತೆ ಏನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ದಟ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ in some special plants the aerial stem will start performing other extra functions. To make those functions to happen, the plant portion has to be changed. So that we will refer it as aerial stem modification. ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡ ರೂಪಾಂತರ ಆಗೋದಂತ. And the third one, sub aerial modification. So as already we know, aerial as already we know, sub-aerial means some portion of the stem of the plant is present inside the soil, some portion, remaining portion is coming outside. ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರೋದು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಆ ಕಾಂಡದ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತ ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. So like that we are having three types of stem modification. First one is underground stem modification, second one is aerial stem modification, third one sub-aerial stem modification, right? But ಒಂದು NCERT ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಟ್ ಈ ಟೈಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, yes, let me write the first one, underground stem modification. The first one, yes, if we consider the underground stem modification, that means stem which is there in the soil, it will show modification and start performing other functions. So in that way there are four types. One more thing, we had heard already one term, adventitious roots. Which are those adventitious roots? The roots which are arising from other parts of the plant body, that means other than the radicle. ರೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ರೂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್, that is nothing but hanging root. Stilt root, that is nothing but slant root which is also giving mechanical support. Prop root ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲದ ಮರ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ storage of food. First one, let me consider modification for storage of food. Food ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. In the same way, root also stores the food material, right? As already we know, root will also store the food material. In the same way, stem also stores the food material. But stem work is not storing the food material in all the plants. But if it is storing the food material means it is modification, right? So such kind of a modification, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ರೂಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ನಾವು ವಿಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 4 types. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ rhizome, second one is bulb,
third one, tuber, fourth one, corm. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ರೈಸೋಮ್, ಬಲ್ಬ್, ಟ್ಯೂಬರ್, ಕಾರ್ಮ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲನೂ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಸೋಮ್. So what this rhizome is? Rhizome means creepy, horizontal, tough stem. Yes. So rhizome means, ರೈಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಏನದ್ರ ಕೆಲಸ? ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ರೈಸೋಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೀಪಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಕ್ರೀಪಿ ಅಂತಂದರೆ ತೆವಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಗುಂಟ ಒಳಗಡೆ ತೆವಳೋದು ಅಂತ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. So this is horizontal and this is vertical. Usually all the plant stems will be growing in vertical direction, ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು stem. But in few cases stem will grow in horizontal direction. ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದಂತ. So it is a creepy, horizontal and also it is considered to be tough. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಂತ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ರೀಪಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ತೆವಳಿದ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟೆಮ್. ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದು ನೆಲದ ಆಳದಲ್ಲಿ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ rhizomes. So I will draw one diagram. Just you only say what is that rhizome. Yes. ಯಾವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ರೀ ಇದು? ಎಸ್, ಯಾವುದು ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಶುಂಠಿ. ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲ. ಶುಂಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ವೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ದಟ್, ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಸೋಮ್. ನಾವು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಶುಂಠಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸಸ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ. ಎಸ್, like this, and this portion it is buried by the soil, so it is there inside the soil. Yes, so this is the stem, modified stem. Imagine, so these are the normal leaves. Yes, normal leaves ge now polyage leaves anta karitivi. All these are the polyage leaves, right? And this is the stem. Stem is underground, ಭೂಮಿ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೀಪಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋದು, ಕ್ರೀಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಫ್. ಯೂಶಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಫ್. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀನಿ, ಬೇರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀನಿ, ಬೇರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. If you observe this one, actually roots are present here. Small roots are present there downside, and this is the stem. The main feature of the stem is presence of nodes and internodes. Presence of node and internode. So this is the major feature of a stem. ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಬಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೈಡ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೈಸ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಬಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ದ ಸೈಡ್ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್, ಸ್ಟೆಮ್ದ ತುದಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಡ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್, ಅನದರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದೇ ಥರದ ನೋಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ದ ಜಿಂಜರ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೈಸೋಮ್. And one more thing, here since the food has been stored here, we will refer this one as organ of perination. This is the main term. We will refer it as organ of perination. This rhizome portion which has stored the food already inside. So this stem portion we will refer it as organ of perination. ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಪೆರಿನೇಷನ್. ಪೆರಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಭಾಗ ಆಹಾರ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಈ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗೋಡನ್. ಗೋಡನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಹಾರ ಪೆರಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. Perination simple meaning is it is one organ, it is one body part where food is stored, excess amount, the maximum food is stored there. When the food is absent, when the food is not there in the remaining body parts, this food is supplied to all the body parts. This portion we will refer it as organ of perination. In the same way our body also having one organ of perination. Yaudu? Pitta janakanga, liver. We are having a liver. Inside the liver the glucose has been stored in the form of glycogen. Glucose glycogen ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗೋದು. So liver is organ of perination in our body. In the same way here where food has been stored, that is in the rhizome, it is acting as organ of perination. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗಿ ವಿದರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರನೇ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರೋ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಂತ. So it is organ of perination. And one more thing, almost all this kind of stems are perennial stems. Perennial stems. So we are having 3 conditions: annual, biannual, perennial. Annual ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ, biannual ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ, perennial ಅಂದ್ರೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ. That means the part or organism which is having 1 year validity, that is annual. 2 years validity, biannual. More years, that means many years validity, means that is perennial. So most of this kind of underground or modified stems which are storing the food material, most of those stems are perennial stem, andre ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ, ಬಹಳ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಾಳೋದಂತ. So such kind of stem if you observe, okay, yes, let me consider. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಜಿಂಜರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೈಸೋಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಜಿಂಜರ್ ಇದು ಭೂಮಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊತ್ತಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಿದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. And one more thing, this it will be also having the adventitious root.
ಈ ಸ್ಟೆಂಬದ ಭಾಗಗಳಿಂದನೂ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ರೂಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮೇನ್ ರೂಟು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟು ಬರ್ತವೆ. ನಾನಿದನ್ನು ಈ ಜಿಂಜರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲ, ರೈಸೋಮನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಇದು ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜಿಂಜರ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸಾರಿ ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದು ನೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವಲ್ವ, ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೋಡ್. In between two nodes, the gap is internode. That means it is a stem. But thing is, it is a modified stem, undergone modified stem. And one more thing, if I scratch this one, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್. That means it is hard. Why it is hard means it is covered by tough leaf structures. Actually leaves, all these are covering structures, leaves. Those leaves are scaly leaves. It is covered by scaly leaves. So ಇದರ ಮೇಲೆ thick ಆಗಿ scaly leaves ಇರೋದಂತ, right? So ginger, it is a best type of rhizome. Rhizome, it is the undergone modified stem. For what purpose? For storage of food materials. That is the first one. Second one, let me consider. Okay, I'll write there only. So what we have considered, second one, bulb. Yes, this is very best example and very familiar example. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ bulb, it is also one undergone modified stem, but thing is, this undergone modified stem helps in storage of food in other parts, but all the parts together underground. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದಂತ. And for the bulb, so bulb, it is growing vertically, not horizontally. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದಂತ. And here the stem is present in, stem is reduced in convex shape. So here the stem has been reduced and it is present in convex shape. Convex and concave, two types of lens shapes. So here the stem is present in the shape like this. So this kind of reduced convex shape lens, that means stem, which is having the bulb shape, just like electrical bulb, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಬಲ್ಬ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆನಿಯನ್. Yes, onion is the best example for the bulb. How it is so? Let me consider. Imagine this is stem, right? This stem should be having nodes and internodes. Why? Because the main character of stem, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದು, ಹೌದಾ? ನಾನು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೋಡ್ಸ್? ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ವಾಲೋನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ,
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್. ಶೇಪ್ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ reduced convex shaped stem we will refer it as bulb, but now it is not actually bulb. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಟೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ನೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವೇರ್ ಎವರ್ ನೋಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ನೋಡ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬಡ್ಸ್. ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಡ್ ಬರಬೇಕು. 2 types ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್, ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಡ್. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಬಡ್. 3 buds we are having. This bud is terminal bud, these 2 are auxiliary bud. ಹೌದಾ? ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಬಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಸನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಲೀವ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಎಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. This is first leaf covering the bud, second leaf covering the bud, and here third leaf covering the bud, right? Again next leaf, and again next leaf, again next leaf, same way. And this is one bigger leaf covering all the portion, and next one, next one. Yes, now it became the total onion. Now this total portion we will refer it as bulb. That means what all these are. ನಾವು ತಿನ್ನೋದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು ಆನಿಯನ್ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ? ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಡ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಎಸ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಭೂಮಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಲೀವ್ಸ್, and those leaves are coming from this portion, right? ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೊ this is the soil surface. Below we are observing this modified stem. Right. So here this is the stem, actually reduced stem. Reduced stem, but actually here the food is stored in the leaves. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರೋದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ food is stored and it appears in the form of bulb. Right? So here is one question asked by Suhas Reshmi from Ilkal. He is asking a question regarding these two structures, regarding these two, rhizomes and a bulb. So let's ask his question, let's listen to his question first and then have the discussion on that question later. See the question first. Yes, sir. Sir, the edible part of the ginger is rhizome, sir, but which is the edible part of the onion, sir? Yes, ಇಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ರೈಸೋಮ್ದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಸ್ಟೆಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಲ್ಬ್ದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಲ್ಬ್ದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು? ಲೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಲೀವ್ಸು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ.
And special thing is why we are considering in this portion means here stem is too much reduced. ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ stem. So because of presence of that kind of reduced stem, we are getting this kind of bulb shape and food has been stored in the leaves and not in the stem. But stem is modified there. Here also stem get modified. And one more thing, here stem size is increasing continuously. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಪೆರೇನಿಯಲ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೆರೇನಿಯಲ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. So if we consider that onion, yes, so let me consider onion. So ನಮಗೆ ನೋಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಿರೋದೆ. ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ನೀವು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಇವೆಲ್ಲ? ನನಗೆ ಪೀಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಅದೆಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಲೀಫ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಲೀಫ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the onion get covered by a last leaf, the last leaf which has covered here, this is dry leaf. ಈ ಡ್ರೈ ಲೀಫನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಲೀಫನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ ನಾವು. ಹೊರಗಿನ ಲೀಫ್ ಯಾಕೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಆನಿಯನ್ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆನ ಲೇಯರ್ ಏನು ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದಂತ, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರೋದಂತ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನಿಯನ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಹಾರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತವಲ್ರಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಲೀಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀವ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲೀವ್ಸ್ ಕೆಲಸ? ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್, ದಟ್ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸು? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್, ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್, ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದು? ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರೋದೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀಫ್. ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಡ್ರೈ ಲೀಫ್. ಎಸ್, ಸ್ಕೇಲಿ ಲೀಫ್. So after the removing of the scaly leaf, next we will get the fleshy leaves. So these are the fleshy leaves. Fleshy leaves. And next one, dry leaves. Dry leaf outer side, fleshy leaf inside. Dry and fleshy leaves, these are together, we will refer them as scaly leaves, right? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ರಿ? So this portion is a reduced stem. This is a reduced stem and all of the leaves have been arranged in the form of bulb. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ನಮಗೆ ಟಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. So the some of the chemicals are released by the onion, they will stimulate the lacrimal gland present in our eyeballs. ಇಲ್ಲಿ ಐನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿರರ್. ನೀವು ಕನ್ನಡಿನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಂತ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ when those chemicals get dissolved in the water, then the stimulation of lacrimal gland will be decreased. ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಎನಿಹೌ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಲ್ಬ್, ಆನಿಯನ್, bulb and rhizome. For the rhizome, the best example is ginger. Shunti alla, ginger for rhizome, and this one is onion for bulb. So we completed these two, rhizome and bulb. What is the next one? Tuber. Yes, tuber, that means tube shape, but thing is not elongated, somehow spherical structure. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೆಮ್ ಟ್ಯೂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ modified stem, but thing is this tuber has stored the food, and compared to rhizome it is soft, and compared to rhizome, in the rhizome nodes and internodes we can easily see there, but in case of the tuber we cannot easily differentiate the tuber, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಟ್ಯೂಬರ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೋ? ಎಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೇವೆ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ. ಸೊ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೂಟ್ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚದ ತುದಿಗೆ ಎಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್. Now stem is branched out. ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ, ಅದೇ ಥರ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಬಂದಿರೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಡ್ಜ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಅದರ ತುದಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೇನ್ರಿದು? ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಡ ಇರೋದು. ಆ ಕಾಂಡ ವಿಭಾಗ ಆಗಿರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿರೋದು ರಂಬೆಗಳ ಥರ. ಸೊ ಇದರ ತುದಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್. ಆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ the produced food get stored downside at this tip continuously. If the food is get stored here, then automatically size of that tip region it is going to enlarge. Say for example, just like blowing a balloon, this is the stem branch tip. Continuously the food is going to be stored over there. So continuously the process is going to happen. Why? Because continuously photosynthesis process is occurring in the leaves. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗೋದು. ನಾವು ಬಲೂನನ್ನು ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಆಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ದಿಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫುಡ್? ಸ್ಟಾರ್ಚ್. So this portion we will refer it as tuber, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ.
ಗಡ್ಡೆ, ಟ್ಯೂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಹೌದು, ಈ ಟ್ಯೂಬರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಟ್ಯೂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಾರಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅದು ರೂಟ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವು, ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು? ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅರೈಸ್ಡ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೋಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. But thing is, we can see some scar on the potato tuber. Scar. Let me mark here. We can see some scar on the potato tuber. Scar ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ರೀಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಡ್ಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ? ನೋಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡು, ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ರಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್, ಅದು ನೋಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಕಣ್ಣು ಐ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ನೋಡ್ ರೀಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಡ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಸ್ ಬಡ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್. ಆ ಬಡ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಂತ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಆನಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಪೀಸ್ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಐ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಆನಿಯನ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯೂಬರ್. ಸೊ ಹೌ ದ ಟ್ಯೂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವ? ಸೊ ದೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಐ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಆ ಐ ರೀಸನ್ಗೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿರೋ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನೋಡ್ ರೀಸನ್ದಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ಬಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಡ್ ಇರೋ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫುಡ್? ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಆನಿಯನ್ದಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ದ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಶುಗರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಗರ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಕ್ಕರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸರಳ ರೂಪದ ಸಕ್ಕರೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಆಹಾರನೇ. ಅದು ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಿಂಜರ್ದಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ ಇದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಸೋಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮ್. Last portion is corm. So in the next class, let's continue from the corm. Rhizome, bulb, tuber, corm, all of these are the modified underground modified stems. ಏನದರ ಕೆಲಸ? ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್: ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ 4th ಒನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಮ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಿರೋ 2 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಕಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಹಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ.
ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ಅಥವಾ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.